भौणी आपण मानक स्वागत जणाई आरंभ करूछु आजिर नारी महल कार्यक्रम। भौणी रोषेई गोटे कला। आमर भौणी माने कर्म व्यस्तता मध्य रही उभय कर्म संस्थान घर कथा बुझी मध्य भली कि भली खाद्य परसी दियंती परिवार परिजन मानक पई। जदि पर्वपर्वाणी आसी जाए खूब कर्म तत्पर होई उठंती। पिठा पणा मिठा प्रस्तुति रे लागी पड़ती। कदली काटिली चेकी चेकी किलो बाहुंगा काटिली ठिया। ए भौणी हेले झरणा चौधरी। आज आपण घरे कौन सब रोषेई करिसंती से विषय टिके कहंतु। पिलाने हस्बैंड बहुत भल पाती कारण सब बेले से कहती हमको घर खाद्य ही दरकार। तो मु करथिली साग मुग आउ सजना साग आउ मुग डाली पकेकी ताको करथिली आउ चिल्ली पनीर करथिली। खाली मुग डाली की भाजी देबे आउ सजना साग आनी के ताको पत्र गुटी गुटी करके ताको रखिबे अलगा धोई धाई रखिबे आउ मुग डाली टिके भाजी देबे। तापरे मुग डाली ताको प्रेशर रे हो बा कड़ाई रे हो माने सिटी देबेनी जस्ट टिके सिझी आसिला परे पत्रटा को पकेबे ता देरे साग टाको पकेबे पकेला पर से टिके दरजी जाला पर तो काढी देबे बेसी पानी देबेनी तापर काढिबे। तापर कंचा लंका सुखिला लंका आउ सोरिष बेसी करी सोरिष तेल कले बेसी टेस्टी लागिवो। आपण सोरिष तेल पकेकी तापर कंचा लंका आउ सुखिला लंका सोरिष आउ रसुण छेचा देकी एटा को छुंको कर देबे भलो लागिवो। पनीर कौन कली अधिक माने पनीर टाको पिस पिस करी टिके बड़ साइज करी ताको साइज करी काटी लेबे। तापर कैप्सिकम जो कंचा लंका आउ गाजर आपण बीन्स भी पकई पारिबे। आपण जे छोट छोट बीन चाहिए आपण पकई पारिबे। मु पकई नथिली किंतु खाली मु कैप्सिकम गाजर आउ पियाज काटी देली आ अदा रसुण को ताको अलगा काटी के रखिली। तेल पकेइली तेल परे जो हमर भुसंग पत्र ताकू भी टिके पकेइबे आउ कंचा लंका रसुण अदा ताकू पकेइ टिके भले से हे सारला परे तापरे आपण करिवे जो कैप्सिकम आ पियाज थिबो ताकू पकेइले टिके जस्ट ताकू भाजिला बळिया करकी तापरे पनीर पकेइबे। पनीर पकेला परे चिली सॉस टमाटो सॉस सोया सॉस सब प्रकार थिबो ताकू पकेइकी नॉर्मली करिवे। जदि आपण चाहथिबे टिके क्रिस्पी टाइप रो टिके माने कड़कड़िया टाइप रो खाइया पई तो आपण कोन करिवे एटा प्रस्तुत करिया पूर्वरु माने चिली पनीर प्रस्तुत करिया पूर्वरु पनीर देटे कॉर्नफ्लावर पकेकी आ टिके मैदा पकेकी ताकू तेल टिके छाणी देबे। छाणी देखि एटा कले सेटा टिके भल लागिवो आ टिके माने पार्टी के टिके टेस्ट लागिवो पिला मानक भल लागिवो। नॉन वेज तो बेसी करके घरे हमर कंचा माछ बेसर गोटे हुए सेटा कोन करिवे ना मार्केट रु माछ आनले बळे पेटी माछ खाली काटी के आनिबे। पेटी माछ काटी के आनी ताको भल से धोई देबे। धोई साला पर लूण हल्दी गोळै की ताको रखिबा आज्ञा रखिकी तापर कोन करिए रसुण जीरा आउ सोरिष तादरे फाळे पियाज देबे। प्राय साधारणतः रसुण जीरा सोरिष रसुण दे कल केतर मु किन तादरे पियाज पकाए। जदि किले करूछनी ताले सही अनुसार सोरिष जीरा भाग अनुसार आपण नेबे माप अनुसार तेबे जीरा सोरिष आउ रसुण कंचा लंका आउ सुखिला लंका पियाज देखे ताको भलो से पूरा ग्राइंडिंग कर लेबे। जार ग्राइंडिंग नाही छिले से भलो से बाटिले आउरी टेस्टी लागिवो। तनु बाटी की एको कोन करे सोरिष तेल पकेइबे। सोरिष तेल रे पकेइ सारला परे अल्प सोरिष तेल देबे बेसी नाही टिके माने माने जेमते टिके माने ओखरा उठिबो नले कच्चाटा तावा ताती गले तावाटा बसेइबे तावा बसले उठिबोनी ना तो आपण तावा बसेइकी तापरे कोन करे माछटा खाली कंचा माछटा एंती थोइबे। से टिके हे गला परे जो बट्टाटा थी से बट्टाटा ता ऊपर एमती हल्दी लंका गुंडा उठी पकेकी लूण पकेकी ताको भल से कर ता ऊपर एमती लेयर टाइप रे देई देबे। सेतले फुट हे जीवो। तापर चुन चुन को टमाटर जदी पकेबे हम भल कथे टमाटर न पकेले बे एमती पकेले बे खाली एमती कले हबो। तापर बढिया से फुट हे साला परे ताको टिके लेउटे देबे 5-10 मिनिट परे टिके थिबो तार झोळ अंश टिके थिबो मरी रथिबो पानीटा तापर तो कंचा सोरिष तेल ता ऊपर पकेबे। कंचा सोरिष तेल देकी ताको एमती लेउटे 5-10 मिनिट परे से पूरा माने माछटा पूरा देख लाल देखा जिवो आ खाइबा पई भी टेस्टी लागियो भलो देखा जिवो। आजिकल तो पिला माने तांको मांडिया ऊपर बेसी मांडिया जो छतुआ करके दे खाइया छतुआ मांडिया ए सब मिक्स करके मु घरे बनाए सब
ସେଟା ଦିଏ। ଆଉ ଚଟପଟି ଉପରେ ସେମାନେ ଘରେ ତ କହନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ କୁରକୁରି ଟାଇପ ର କରିକି ଦିଅ, ଆଉ ଚାଉମିନ ମୁଁ ଘରେ କରିକି ଦିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଚାଟ୍ ବି ଘରେ କରିକି ଦିଏ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଘରେ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ମାଣ୍ଡିଆ ଟା ହେଲା ଆମର ହେଲ୍ଦି ଫ୍ରୁଟ୍ ଟା, ସେଟା ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ଆମେ ଖାଇବା କଥା। କାହିଁକି ନା ଆମ ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମ ରହୁଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣି ପାରନ୍ତିନି ଯେ ମେଡିସିନ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ମେଡିସିନ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ସାଧାରଣ କହିବେ ଫଳମୂଳ ଖାଇଲେ ଆମର ଠିକ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ କଥାଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ମାଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ଆମେ ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା ବେଳେ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରିକି ଆମେ ରାତିରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଚଲେଇକି ରାନ୍ଧିକି ରଖିଥିବା, ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଲି ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ କରି ଖାଇକି ସକାଳେ ପଠେଇବା ସ୍କୁଲକୁ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଏନର୍ଜି ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ସେମିତି ପିଲା ଖାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଛତୁଆ ଦେହରେ ମାଣ୍ଡିଆ ମିଶେଇ ଦେବେ, ମିକ୍ସ କରିଦେଇ ଘରେ ବସିବ, ତାର ଯେମିତି ଛତୁଆ ଆପଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡିଆ ତା ଦେହରେ କିଛି ମିଶେଇ ଦେବେ, ମିଶେଇ ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ସେଇଟା ହଉଛି ରକ୍ତ, ଯାହାର ରକ୍ତ ହଉନଥିବ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେଟା ରକ୍ତ ହବ। ବାକି ରହିଲା ଯଦି ପିଲାର ଏନର୍ଜି କମି ଯାଉଛି, ମାଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଫୋକସ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇକି। ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛି, ମୋ ପିଲାର ମାନେ ରକ୍ତହୀନତା ଦେଖା ଦଉଥିଲା, ମୁଁ ଯେବେଠୁ ତାକୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ତାର ମାନେ ଭଲ, ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଲା, ମେମୋରି ଭଲ କାମ କଲା, ମୁଁ ନିଜେ ଫିଲ୍ କଲି। ମୁଁ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ମାଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ବେଶୀ ମାନେ ଇଏ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବା, ଆମର ଯେତେ ଛୋଟଠୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଦେହ ଭଲ ରହିବ, ଆମର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। ଆମେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଲି ପେଟରେ ଆପଣ ସକାଳେ ଖାଆନ୍ତୁ ନା, କିଛି ହବନି। ହଁ, ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଟ୍ ମଧ୍ୟ କରେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ ବେଳେ ବେଳେ ଜିଦି କରନ୍ତି ମାମା ଆମକୁ ଟିକେ ଚାଟ୍ କରିକି ଦିଅ, ତ ବର୍ଷା ଦିନ ବାହାରେ ମୁଁ ତ ଭଲ ପାଏନି ଦବା ପାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆଳୁ ମଟର ସିଝେଇ ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ଆଳୁ ସିଝେଇ ଦିଏ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ବାହାରେ ସେଉ କିଣି ନେଇ ଆସିଥିବି, ଆଉ ତେନ୍ତୁଳି, ଭୂସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ ପୋଦିନା ପତ୍ର ଏ ସବୁ ମିକ୍ସ କରି ଗୋଟେ ତେନ୍ତୁଳି ଏସବୁ ପକେଇ ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦବା ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଚଟନି ତିଆରି କରି ରଖିବେ, ପୁଦିନା ପତ୍ର ଧନିଆ ପତ୍ର ମିକ୍ସ କରିକି, ତାକୁ ତେନ୍ତୁଳି ନାହିଁ, ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡିକି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଚଟନି କରିକି ଅଲଗା ରଖିଦେଇଥିବେ। ସେଉ ଟିକେ ତାକୁ ଅଲଗା ରଖିବେ, ଦହି ଟିକେ ଅଲଗା ରଖିଥିବେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆଳୁ ସିଝେଇ ଦେବେ, ସିଝେଇକି ତାପରେ ମଟର ସିଝେଇ ଦେବେ। ସିଝିଲା ପରେ ଗୋଟେ ତାୱାରେ କଣ କରିବେ, ଟିକେ ତେଲ ପକେଇକି ଆଳୁଟାକୁ ଭଲସେ ଯେମିତି ଆମେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରି ତା ଦେହରେ ଟମାଟୋ ସିଝେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ତା ଦେହରେ ଦେବେ ଯଦି ଆହୁରି ଭଲ। ଯଦି ସେମିତି ନ ହଉଛି ତାହେଲେ ଟମାଟୋକୁ ଆମର ଟମାଟୋ ସସ୍ ଥିବ ତାକୁ ପକେଇକି ମଟର ସିଝା ତା ଦେହରେ ପକେଇଦେବେ, ବୁଟ ଦେଶୀ ବୁଟ ଯୋଉ ତାକୁ ପକେଇବେ, ପକେଇକି ବଢିଆ ସେ ତାକୁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଟାଇପ ରେ କରିକି ତାକୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢିବେ। ତା ଦେହରେ ଦହି ଆଉ ଚୁନ ଚୁନ କରିକି, ଯଦି ପିଆଜ ଖାଉଥିବେ ଭଲ କଥା, ପିଆଜ ଯଦି ନ ଖାଉଥିବେ ଖାଲି ଦହି ଆଉ ଇଏ ଚଟନି ତାପରେ ପକେଇବେ, ସସ୍ ପକେଇବେ, ତାପରେ ସେଉ ପକେଇକି ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା ପାଇଁ। ପିଲା ତ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ତାପରେ ଟିକେ ପକେଇଦେବେ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆପଣ ଏମିତି ସମୟ ପାଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କଣ କରନ୍ତି? ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆମର ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାଳିଆ ସୁନାର ହାତ ନାହିଁ ବୋଲି କିଏ କହିଲା, ମୋ କାଳିଆ ସୁନାର ହାତ ନାହିଁ ବୋଲି କିଏ କହିଲା, ସିଂହାସନ ଠାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଯାଏ, ମନମୋହ ଠାରୁ ମିଳେଇ ସେ ଦିଏ, ସିଂହାସନ ଠାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଯାଏ, ମନମୋହ ଠାରୁ ମିଳେଇ ସେ ଦିଏ, ତାକୁ ଦାସିଆ ବାଉରି ପରି ନଡ଼ିଆ ଯାଚିଲେ ହେଲା, ତାକୁ ଦାସିଆ ବାଉରି ପରି ନଡ଼ିଆ ଯାଚିଲେ ହେଲା, ମୋ କାଳିଆ ସୁନାର ହାତ ନାଇଁ ବୋଲି କିଏ କହିଲା। ବର୍ଷା ଦିନ ବେଶୀ ପୋକ ଜୋକ ମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରେ, ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିଥାଏ, ଖାଦ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଘୋଡେଇକି ରଖିଥାଏ। ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ସକାଳେ ରୋଷେଇ ସରିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସଫା କପଡାରେ ଆଗେ ଗ୍ୟାସ ପୋଛିକି ସବୁ ପରିଷ୍କାର କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାଇନିଂ ର ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଏ। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ବେଶୀ କରିକି ମୁଁ
ଗ୍ୟାସ୍ ପୋଛୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ଟେବୁଲ ପୋଛୁଛନ୍ତି ସେ କପଡା ଗୁଡା ସବୁବେଳେ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିକି ଗରମ ପାଣିରେ ପରିଷ୍କାର କରି ତାକୁ ଶୁଖେଇବେ। ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡାକୁ ଘୋଡେଇକି ରଖିବେ। ଏଇ ସବୁ ଯତ୍ନ ରଖିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହ ବି ଅସୁବିଧା ହବନି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆପଣ ବି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ମାଗି ଯାଇଥିଲି ଠକିନା ନାହିଁ କରିଦେଲା ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ ଘର କରି ଦିନେ ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ ଘର କରି ଦିନେ ମୁହଁ ପର ଧନ ରଖିଲା ପିଅଣ ଟିକିଏ ମାଗି ଯାଇଥିଲି ଠକିନା ନାହିଁ କରି। ଏ ଭଉଣୀ ହେଲେ ମମତା ମହାପାତ୍ର। ଆପଣ ତ ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଷେଇ କରୁଥିବେ, ଆଉ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଚିକେନ ମଲାଇ ଟାଙ୍ଗରି କବାବ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର। ଚିକେନ ଲେଗ ପିସ୍ 8ଟା ବା 10ଟା ପିସ୍ ଆପଣ ନେବେ। ସେଇ ଚିକେନ କୁ କଣ କରିବେ ନା ପ୍ରଥମେ ଛୁରୀରେ ଟିକେ କଟ ଲଗେଇଦେବେ, ଆଉ ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟିଏ ଚୁପୁଡି ଦେବେ, ଆଉ ଲୁଣ ପକେଇକି ତାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ରଖିବେ। ତାପରେ ସେଥିରୁ ଟିକେ ପାଣି ବାହାରିବ, ସେଇ ପାଣିକୁ ଚିକେନ କୁ ପୁରା ଛାଣିଦେବେ। ଛାଣିଦେଲା ପରେ ତାପରେ କଣ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଆପଣ ଦହି 100 ଗ୍ରାମ, ଫ୍ରେଶ କ୍ରିମ 3 ବଡ ଚାମଚ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ 1 ଚାମଚ, ଅଣ୍ଡା 1, ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ, ଗରମ ମସଲା 1/4, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟ 1 ଚାମଚ, ଧନିଆ ପତ୍ର 2 ଚାମଚ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ, ଏବଂ ସେ ଚିକେନ ବାଇଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଆମେ 2 ଚାମଚ କର୍ନଫ୍ଲୋର ମଧ୍ୟ ପକାଇବା ସେଥିରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ସବୁ ମସଲାକୁ ମୁଁ ଯୋଉଗୁଡା କହିଲି ଚିକେନ ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଚିକେନ ରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକିରି ତାକୁ ପ୍ରାୟ 2-3 ଘଣ୍ଟା ମ୍ୟାରିନେଟ କରି ରଖିବା। ଭଲରେ ମ୍ୟାରିନେଟ ହବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଲୁଣ ଅଂଶଟି ଭେଦିବ, ଚିକେନ ଭିତରେ ଭେଦିବ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ। ତାପରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ମ୍ୟାରିନେଟ କଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣ ବେକ୍ ବି କରିପାରିବେ, ଆଉ ତାୱାରେ ବା ପ୍ୟାନ ରେ ବି କରିପାରିବେ। ଚୁଲିରେ ବସେଇକି ପ୍ୟାନ ରେ ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 180 ଡିଗ୍ରୀ पर 40 ମିନିଟ୍ ବା 45 ମିନିଟ୍ ବା 50 ମିନିଟ୍ ଏଇପରି ଭାବରେ ବସିବ ସେଇଟା। ଆଉ ମଝିରେ ଟିକେ ଓଲଟେଇ ଦେବେ ତାକୁ, ଆଉ ବଟର ଟିକେ ଚିକେନ ଉପରେ ଉପରେ ବଟର ମଧ୍ୟ ପକେଇବେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେରେ ବସେଇକି ସେ ଓଭନ ରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତାକୁ ଓଲଟେଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ବଟର ଦେଇଦେବେ, ପୁଣି ଓଲଟେଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ବଟର, 2 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଓଲଟା ହବ। ତାପରେ ସେଇଟା ପ୍ରାୟ 45-50 ମିନିଟ୍ ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ପ୍ୟାନ ରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କରିବେ, ପ୍ୟାନ ରେ ଚୁଲିରେ ବସେଇବେ, କରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେବେ, ଛୋଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ତାୱା ବା ପ୍ୟାନ ବସେଇବେ। ପ୍ୟାନ ଉପରେ ଯେତିକିଟା ଲେଗ ପିସ୍ ଧରିବ ଚିକେନ ଡ୍ରମ ଷ୍ଟିକ୍, ଯେତିକି ପିସ୍ ଧରିବ ସେତିକି ପିସ୍ ବସେଇ ଦେଇକିରି ତାକୁ ଘୋଡେଇ ଦେବେ। ଘୋଡେଇ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ କଣ କରିବେ, ଓଲଟେଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଓଲଟେଇବେ ସେତେବେଳେ ବଟର ଟିକେ ବ୍ରଶ ରେ ନେଇକିରି ବି ସେଇପରି ତାକୁ ଟିକେ ମାଖିବେ। ବଟର ମାଖିଲା ପରେ 15 ମିନିଟ୍ ତାପରେ ବସେଇବେ। ବସେଇଲା ପରେ କଣ କରିବେ, ସେଇ ଚିକେନ ଡ୍ରମ ଷ୍ଟିକ୍ କୁ ଆପଣ ଚିମୁଟାରେ ଧରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଚିମୁଟାରେ ଟିକେ ଚୁଲିରେ ପୋଡିଦେବେ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପୋଡିଦେବେ, ବେଶୀ ବି ପୋଡିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପୋଡିଦେବେ। ଆଉ ଏ ପୋଡିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ସ୍ୱାଦ ଆହୁରି 2 ଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ରେସିପିଟି ତିଆରି କଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ରେସିପି କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ଚିକେନ ଟା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ ଗରମ ଗରମ ସର୍ଭ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଖାଇବେ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଜଣେଇବେ। କଢାଇ ମସରୁମ, ମସରୁମ ର ଗୋଟିଏ ଆଇଟମ। ଆଉ ସେଇ ମସରୁମ ଟି ଆପଣ ସବୁବେଳେ କରିକି ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ବା ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବେ। ତେବେ ମୁଁ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ତାର ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସାମଗ୍ରୀ କହିଦଉଛି, ତା ପାଇଁ କଣ କଣ ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ମସରୁମ 200 ଗ୍ରାମ ଆଣିବେ, ପିଆଜ 2ଟି, ଟମାଟୋ 4ଟି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ 1, ଅଦା ଖଣ୍ଡେ, ରସୁଣ 6 ପାଖୁଡା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2ଟା, ଧନିଆ ପାଉଡର 1 ଚାମଚ, ଦେଶୀ ଘିଅରେ କଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। 3 ଚାମଚ ବା 4 ଚାମଚ ଦେଶୀ ଘିଅ ଦେବେ। 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଉ 1/2 ଚାମଚ ଆମେ ଗରମ ମସଲା ଦବା। ତାର ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକ ମୁଁ କହିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି କରିବା, ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହୁଛି। ଗୋଟେ କରେଇ ଚୁଲିରେ ବସେଇବେ, ଆଉ ଘିଅ ପକେଇବେ। ସେ ଗରମ ହଉ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା, ଉଷୁମ ହଉ ତାକୁ ମସରୁମ କାଟିଦେବେ।
ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି, ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟିଦେବେ। ତାପରେ ସେଇ ଯୋଉ ଘିଅ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ମସରୁମକୁ ପକେଇଦେବେ। ପକେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିବେ, କି ଲାଲ, ବେଶୀ ଲାଲ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଲାଲ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭାଜିବେ। ଭାଜିଲା ପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା ଆଉ ରସୁଣକୁ ଯୋଉ ଆମେ ନେଇଛୁ ତାକୁ ଟିକେ ବାଟିଦବା। ସେଟା ବାଟିକିରି ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଦବା। କରେଇରେ ଘିଅ ଗରମ କରିକି ତାପରେ କଣ କରିବା, ସେଇ ଯୋଉ ମସରୁମ ଟା କାଢିଦବା। ଭଜା ହେଲା ପରେ କାଢିଦେଲା ପରେ ତାପରେ କରେଇରେ ଆଉ ଟିକେ ଘିଅ ଦବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇକି କଣ କରିବା, ପିଆଜ ଟିକେ ପକେଇଦବା। ସେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପିଆଜ ଯୋଉ କଟା ହେଇଛି ତାକୁ ପକେଇକି ଗରମ କରିବା, ତାକୁ ଲାଲ କରିବା। ଲାଲ କରିକି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟ ଯୋଉ କରିଛୁ ଆମେ ତାକୁ ପକେଇକି ଟିକେ କଷିବା। ତାପରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ ପକେଇକି ମଧ୍ୟ କଷିବା। ଆଉ ଅଧା କଷା ହେଲା ପରେ କଣ କରିବା, ଆମେ ଟମାଟୋ କାଟି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ଆଉ ଧନିଆ ପାଉଡର ତାକୁ ପକେଇକିରି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ କଷିବା। କଷିଲା ପରେ ତାର କଞ୍ଚା ମସଲା ଗନ୍ଧଟା ଗଲା ପରେ ଆଉ ଯୋଉ ଭାଜି ରଖିଥିବା ମସରୁମ କୁ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ କୁ ତାପରେ ପକେଇଦବା। ପକେଇକି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବା। ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ସେଟା ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ତାକୁ ବସେଇବା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିବ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ବସେଇବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିଗଲେ କଣ କରିବା, ଗରମ ମସଲା ପକେଇବା। ଆଉ ଗରମ ମସଲା ପକେଇକି କଡେଇ ଓହ୍ଲେଇଦବା ବା ଚୁଲି ବନ୍ଦ କରିଦବା। ତାପରେ ଆପଣ ଗରମ ମସଲା ପକେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଗୋଳେଇଲା ପରେ ତାପରେ ଗରମ ଗରମ ଆପଣ ମାନେ ଖାଇବେ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଜଣେଇବେ। ତରବଟେ ଘରେ ରଖେଇ ଦେବେନି, ହାତ ପାତୁଥିବେ କେତେ ମତେ। ଦରବଟେ ଘରେ ରଖେଇ ଦେବେନି, ହାତ ପାତୁଥିବେ କେତେ ମତେ। ନଦେଲେ ଗୋଡ଼େଇ ନିକିଟି ହୁଅନ୍ତି, ନନେବା ଯାଏ ସେ ଚିଜ ସତେ। କେମିତି କେଜାଣି ନାହିଁ କରିଦେଲା, କେମିତି କେଜାଣି ନାହିଁ କରିଦେଲା, ଆଗତ କଥାକୁ ନ ଭାବିଲା। ତିଅଣ ଟିକିଏ ମାଗି ଯାଇଥିଲି, ଠକିନା ନାହିଁ କରିଦେଲା। ଏଭଳି ହେଲେ ସୋନାଲି ମାଦଳି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଦମ୍ବ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ 2 କପ୍, କୋରା ନଡ଼ିଆ 1 କପ୍, ଗୁଡ଼ 1 କପ୍, ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ 2 ଚାମଚ, ଲୁଣ 1 ଚାମଚ, ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ, ଘିଅ 2 ଚାମଚ ଏବଂ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ 100 ଗ୍ରାମ। କଦଳୀପତ୍ର କିମ୍ବା ତେଲ ଲଗାଇଥିବା ଥାଳି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି: ପ୍ରଥମେ ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଡ଼େଇରେ ଗୁଡ଼କୁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ସହିତ ଗୋଳାଇବା। ସେଥିରେ କୋରା ନଡ଼ିଆ ପକାଇ 4-5 ମିନିଟ୍ ଭାଜିବା ଏବଂ ଏହାପରେ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଣ୍ଡା କରି ରଖିଦେବା। ତାପରେ ପିଠାର ମଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପାଣିରେ 1 ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇ ଫୁଟେଇବା। ଫୁଟୁଥିବା ପାଣିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇବା। ଏହା ହାଲୁକା ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ନରମ ମଣ୍ଡ ଭଳି ଚକଟି ଦେବା। ପିଠା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲା କରି ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ ବୁରର ପୁର ଭର୍ତ୍ତି କରି ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ବାହାରୁ ବନ୍ଦ କରି ଏକଦମ ଗୋଲାକାର କରିବା। ଆଗରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ସାମାନ୍ୟ ଘିଅ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡ ତିଆରି କଲେ, ଗୋଲାକାର ପିଠା ତିଆରି କଲେ, ତାହାକୁ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ତା ଚାରିପଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଲାଇ ଦେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଷ୍ଟିମର କିମ୍ବା ଇଡଲି ପାତ୍ରରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝାଇବା। ସିଝିଗଲେ ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଘିଅ ଲଗାଇ ପରିବେଷଣ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟି ପୋଟଳ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା: ପୋଟଳ 10ଟି, ଜିରା 2 ଚାମଚ, ହେଙ୍ଗୁ 1 ଚାମଚ, ମଧୁରୀ 1 ଚାମଚ, ଅଦା 1 ଇଞ୍ଚ, ଗୁଜୁରାତି 2ଟି, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ 2 ଚାମଚ, ନଡ଼ିଆ କୋରା 4 ଚାମଚ, ଗୁଡ଼ 1 ଚାମଚ, ଘିଅ 2 ଚାମଚ, ହଳଦୀ 2 ଚାମଚ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି: ପ୍ରଥମେ ପୋଟଳର ଚୋପାକୁ ଛୁରୀରେ ଚାଞ୍ଚି ନେଇ ସେଥିରେ 2-3ଟା ଚିରା ମାରିନେବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୋଟଳ ଭିତରକୁ ମସଲା ଭଲ ଭାବେ ଯାଇପାରିବ। ଏହାପରେ ଆମେ ମସଲା ତିଆରି କରିବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବାଟି ନେବା। ଏହାପରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ନେଇ ସେଥିରେ ସବୁ ପୋଟଳକୁ ନେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ବଟା ମସଲା ପକାଇଦେବା।
लुण हलदी स्वाद अनुसार देदेबा से पोटल को देखी केते क्षीर आवश्यक से मिसाई देबा पानी बिल्कुल भी देबा नहीं क्षीर रे ही आमर पोटल सिझिब एबे सब लुण हलदी क्षीर पोटल को भल भाव गोलाई गैस रे लो टू मीडियम फ्लेम रे बसाइबा माटी हांडी रोषे टिके टाइम लगे से आमे सर्वदा लो टू मीडियम फ्लेम रे यहाँ बसाइबा एबे समस्त सामग्री सिझीगला परे यहाँ गैस को ओह्लाई ठंडा करी परसिबा कदली काटिली चेकी चेकी कालो बाहुंगा काटिली ठिया मो बापो भाई कदली खियालो महानदी कूड़े ठिया कदली काटिली चेकी चेकी कालो बाहुंगा काटिली ठिया मो बापो भाई कदली खियालो महानदी कूड़े ठिया महानदी कूड़े छिलके रांडिलो तोरी पड़ुछि घिया थालियारे देली भतुती आड़लो चटकीरे देली घिया भाई शोइचंती खट पलंगरे भगारी शोइछि तळे खिले खाई खिले फोपाड़ी देले लो पड़िला भगारी सिरे भाई शोइचंती खट पलंगरे भगारी शोइछि तळे खिले खाई खिले फोपाड़ी देले लो पड़िला भगारी सिरे खरिया डेइला नटी खरिया डेइला नटी मो भाई जाइछि खइर काटी आनी देव झरा काठी लो आनी देव झरा काठी तो झरा काठी मो झरा काठी बेड़ी रे साइती देबा तो विभा दिन मो विभा दिन गाँ चमकाई देबा तो झरा काठी मो झरा काठी बेड़ी रे साइती देबा तो विभा दिन मो विभा दिन गाँ चमकाई देबा तो झरा काठी मो झरा काठी बेड़ी रे साइती देबा तो विभा दिन मो विभा दिन गाँ चमकाई देबा तो विभा दिन मो विभा दिन गाँ चमकाई देबा तो विभा दिन मो विभा दिन गाँ चमकाई देबा ए चाड़े गुंजिली बाड़ी से चाड़े गुंजिली बाड़ी दियारे माइली गामुछ बाड़ी झरी गोला मोली कढ़ी लो झरी गोला मोली कढ़ी तो मोली कढ़ी मो मोली कढ़ी पेड़ी रे साइटी देबा तो विभा दिन मो विभा दिन गाँ चमकाई देबा ଭଉଣୀ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସଙ୍ଗୀତର 150 ବର୍ଷର ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ଜାତୀୟ ଏକତାର ଏକ ପ୍ରତୀକ। ଏହା କେବଳ ଏକ ସଙ୍ଗୀତ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଓ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ଐତିହାସିକ ଅବସର ଆମକୁ ଦେଶର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ତ୍ୟାଗକୁ ସ୍ମରଣ କରାଏ। मोर भारत जननी मोर भारत जननी मोर भारत जननी जगत जन वंदिता सुंदर अवनी जगत जन वंदिता सुंदर अवनी मोर भारत जननी मोर भारत जननी मोर भारत जननी जगत जन वंदिता सुंदर अवनी जगत जन वंदिता सुंदर अवनी
सुधा सार से स्वर्ण प्रभामयी चरण बंदई जार असीम सागर सिरे हीरक किरीट हिमगिरी बर सिरे हीरक किरीट हिमगिरी बर पुण्य तो या गंगा जमुना जा हृदहार सुजला सुफला श्याम शोभा सृष्टि सार मोर भारत जननी मोर भारत जननी मोर भारत जननी जगत जन वंदिता सुंदर अवनी जगत जन वंदिता सुंदर अवनी। ତେଣୁ ଭଉଣୀ ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ସମୟ ପାଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠା ମିଠା ପନିପରିବାକୁ ନେଇ ରୋଷେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେଇ ଚିଠିଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଚିଠି ଲେଖିବାର ଠିକଣା ହେଲା ନାରୀମହଲ ବିଭାଗ ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ପିନକୋଡ୍ ହେଲା 753001। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ସୁପର୍ଣ୍ଣା ଦତ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।